ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं बाहवद सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत बाहवतं रसमालयं मुहुरभो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति Amen. नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेत् प्रीतं च श्रीचैतन्यं नमामिथम्। हरे कृष्णा। அனைவருக்கும் ஏகாதசி நல்வாழ்த்துக்கள். हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. இன்னைக்கு யார் ரிசைட் பண்ண போறீங்க? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी. नंदा माता जी जय श्री कर्ण। हरे कृष्णा पढ़किटा माता जी। माता जी। எஸ் மாதாஜி ஸ்டார்ட். ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशो अध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। पुरुषोत्तमयोग श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोत्थं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवादाः अधस्य मूलान्यनुसन्ददानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येक ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न स सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवर्ते प्रसृता पुराणी निर्माणमोघाचितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जये गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्कद्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ट्यानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्
सोऽस्त्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्दं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यथन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्यात्मन्यवस्थितं यथन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यथादित्यकथं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि तारयामि गमोजसा उष्णामि शौषति सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य साकं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमबोहनं च वेदैश्च सर्वैरकमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाकम् त्वामिमौ पुरुषं लोके शरक्षाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत् उदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य पिबत्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अधीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रदिदः पुरुषोत्तमः यो माम् एवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம ஜெகநாத் அஷ்டகம் பாடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத் அஷ்டகம் கி ஜாய். कदाचित् कालिन्दी तट विपिन्न सङ्केतकरावो कदाचित् काले तडविभिन् सङ्गीतकरवो साभिरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपा साभिरी नारी मदन कमला स्वाद मधुपा ब्रह्मशम्भो ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपादो ब्रह्मशम्भो ब्रह्मा ब्रह्मारपति नरपति गणेशार्चितपादो जगन्नाथ स्वामी नयनापातगामी भवातु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयनपदगामी भवतु भवतु मे। केशव्ये वेणुं शिरशिशिकीर्पिचं घटिताटे वेणुं घटितटे कूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधाते नेत्रान्ते विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनावसति लीला परिचायो सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनापातगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपदगामी भवतु मे। महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे
स्वाहो देवीरे नटवरे वसन् प्रसादान्त सहाज बलभद्रेण बलिना प्रसदान्त सकल बलभद्रेण बलिना जगन्नाथ स्वामी नयनापातगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु भवतु मे कृपा परवार सजल चलता श्रीनिरुचिरो परवार सजल जलत श्री रुचिरो रमावनि रामा स्फुरतमालपङ्केरुकमुकः रमावनि राम इन्दिराराध्य श्रुति गणशिका गीतचरितो सुरेन्द्रयारत्य श्रुति गीत सरितो एकनाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पतिमित्रभूदेव पतलै रथारूढ गच्छन् पतिमिलितदेव पडलै श्रुतिक्रतुर्भावं प्रतिपथम् उपकार्य सदायः जय सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगदां सिन्धु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मापीठ कृपालयदलोद्बुल्लनयनो ब्रह्मपीड वलय दल नयनो निवासि नीलाद्रौ निहित चरणो नन्द शिरसि निवासी नीलाद्रौ निहित रसानन्दी राधास रसवपुरालिङ्गनशुको रसानंद राधी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे अय्यचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् नयाचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरबाधुम् तदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो सदा काले काले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृततरं आसारं सुरपते
परत्वं संसारं कृततरमसारं सुरपदे पुण्यात्मं पापानां विततिम् अपरां यादवपते परत्वं पापानां विदतिमपारं यादवपदे अहो दिनेन ते निहितचरणो निश्चितमिति अहो दीननादे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः जगन्नाथाष्टकं पुण्यने प्रियते सुशी सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं गच्छति जगन्नाथ अष्टकम की जय प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு நாம புதுசா ஆரம்பிக்க போறோம். அணுவிலிருந்து தொடங்கும் காலக்கணிதம். ஸோ காலம் அப்படிங்கிறது எப்படியெல்லாம் கணக்கிடப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போறோம். கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான ஒரு சாப்டர். என்ன புரியுதோ அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம படிக்க வேண்டியதுதான். ஓகேவா? பதம் 1. மைத்ரேய உவாச்ச சரமக சத்விசேஷானாம் அநேகோ அசம்யுதः சதா பரமானுகோ சவிஜ்ஞேயோ நிருணாம் ஐக்கிய பரமோ யதः. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய தெய்வத்திராச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. உலக பொருள்களின் இறுதி கூறு பிரிக்க முடியாத துகள் என்பதோடு ஓர் உடலினுள் அது உருவாவதும் இல்லை. இதுவே அணு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அனைத்து வடிவங்களும் அழிக்கப்பட்ட பிறகும் அது எப்பொழுதும் கண்களுக்கு புலனாகாத தனித்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது. இவ்வணுக்களின் கூட்டினாலேயே இப்பூத உடலானது. ஆயினும் இது சாதாரண மனிதனால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. 2 விதமான அணு பத்தின விஞ்ஞானம் இருக்கு. ஒன்று பௌதிகமான விஞ்ஞானம். இது இங்க பகவான் நமக்கு அதை விளக்கி சொல்றார். மைத்ரேயர் விளக்கி சொல்றார். ஸோ இது ஒரு விதமான அணுவியல் கொள்கை. அதே மாதிரி கனாடர் அவருடையதும் அணு தத்துவம் தான். பட் அது பௌதிக விஞ்ஞானத்திலேருந்து மாறுபட்டது. ஸோ அதையும் நம்ம இப்போ ஸ்கூலில் யாராவது படிச்சிருந்தீங்க, இல்லை காலேஜில் இருக்காது அந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸில் நல்ல நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அதுவும் இதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தண்டவர்ப்பணம். பிரணாஸ் மாதாஜி. அணுவை பற்றிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் விளக்கமும் அணுவியக்க கோட்பாட்டின் இன்றைய அறிவியலும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன. கனாதரின் பரமாணு வாதத்தில் இது மேலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. நவீன விஞ்ஞானமும் அணுவே இறுதியில் விளக்க முடியாத கூறாக இருக்கிறது என்றும் அதனாலேயே உலகம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றும் ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அணுவியக்க கோட்பாடு உள்ளிட்ட அறிவின் அனைத்து கூறுகளையும் தன்னுள் கொண்ட ஒரு மாபெரும் காவியமாகும். அணுவானது என்றும் அழியாத காலத்தின் ஒரு அதிநுட்பமான அமைப்பாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அணுவுடைய கோட்பாடு வச்சுதான் காலமானது கணக்கிடப்படுகிறது. காலம் அப்படிங்கிறது எதையும் சார்ந்தது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆனா அதை கணக்கிடுற முறை என்ன அப்படிங்கறத தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சதயேவ பதார்த்தஸ்ய ஸ்வரூபாவஸ்திதஸ்ய யத் கைவல்யம் பரம மகான் அவிசேஷோ நிரந்தரஹ.
கண்ணுக்கு புலனாகின்ற இந்த உலகின் இறுதி நிலையாக இருப்பவை அணுக்களே ஆகும். பல்வேறு உடல்களை உருவாக்காது அவை தமது சுய ரூபத்தில் இருக்கும் பொழுது அளவற்ற உரிமை உடையன என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பூத உடல்களை பொறுத்தவரையில் பல்வேறு வடிவங்கள் நிச்சயம் இருக்கின்றன. ஆனால் அணுக்கள் தாமே ஒரு முழு தோற்றத்தினை உருவாக்குகின்றன. எல்லா அணுக்களும் சேர்ந்ததுதான் நம்மளுடைய உடல். ஆனாலும் அணுவுக்கும் ஒரு தனியான ஒரு வடிவம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏவம் காலோபி அனுமிதக சம்ஷ்யே ஸ்தௌல்யே ச சத்தம சம்ஸ்தான புக்தியா பகவான் அவ்யக்தோ வியக்த புக் விபுஹு. ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்தான் இருக்கு. ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். அணுக்களின் அணைப்பினால் ஆகிய உடல்களின் வளர்ச்சியினை அளப்பதின் மூலம் ஒருவன் காலத்தை கணக்கிடலாம். காலமே அனைத்துமான முழுமுதற் கடவுளான ஹரியின் சக்தியாக விளங்குகிறது. அவர் இந்த புற உலகின் பார்வைக்கு புலனாகாதவராக இருந்த போதிலும் உலக அசைவுகள் அனைத்தையும் அவரே கட்டுப்படுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ச காலக பரமாணுர்வயோ புங்கே பரமானுதாம் சதோ அவிசேஷ புக் எஸ்து ச காலக பரமோ மகான். அணுவினுடைய காலம் என்பது அது பரவியுள்ள இடத்தின் அளவை பொறுத்ததாகும். கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒட்டுமொத்த அணுக்கள் பரவியுள்ள அனைத்து இடங்களையும் கடந்ததே மகா காலம் ஆகும். பொருளை கணக்கா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓகே, எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காலமும் தூரமும் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். பொருளுரை. காலமும் தூரமும் ஒன்றினோடொன்று தொடர்புடையவையாகும் ஆனவையாகும். காலம் என்பது அணுக்களின் இடைவெளியினை கடக்கும் அளவாகும். சூரியனின் இயக்கத்தினை பொறுத்தே காலம் கணக்கிடப்படுகிறது. சூரியன் ஓர் அணுவினை கடக்கும் தூரமே அணுவின் காலம் ஆகும். இருமையற்ற இவ்விரு வெளித்தோற்றத்தின் முழு இருப்பினையும் மகா காலம் கடக்கின்றது. எல்லா கிரகங்களுமே சுழல்வதின் மூலம் விண்வெளியினை கடக்கின்றன. இவ்வெளியானது அணுக்களை கொண்டே கணக்கிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கிரகமும் அதற்கான குறிப்பிட்ட பாதையிலேயே எந்தவித மாற்றமும் இன்றி சுற்றுகின்றன. அதுபோல் சூரியனும் அதற்குரிய கோளப்பாதை உண்டு. சூரியனுக்கும் அதற்குரிய கோளப்பாதை உண்டு. படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பதற்கான காலத்தின் மொத்த கணக்கும் படைப்பின் இறுதி வரையில் சுழலும் அனைத்து கிரகங்களின் சுழற்சியின் மொத்த அளவாகும். இதற்கே பரமகாலம் என்று பெயர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூரியனுடைய அந்த சுழற்சியை வச்சுதான் காலத்தை நம்ம இன்னைக்கும் கணக்கிடுறோம் இல்லையா? பகல், இரவு, ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது நம்ம கணக்கிடுறோம். சோ அது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்க இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். அனுர்தோ பரமானுஸ்யாத் த்ரசேரானுஸ்த்ரய சம்ஸ்மிருதஹ ஜாலார்த்தः கம் ஏவானுபதன் அகாத். காலத்தின் பிரிவுகள் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகின்றன. இரு அணுக்கள் சேர்ந்து ஓர் இரட்டை அணுவாகிறது. இவ்விரட்டை அணுக்கள் 3 சேர்ந்து 6 அணுவாகிறது. 6 அணுக்களானது ஜன்னல் திரையின் துளைகளின் வழியே வரும் சூரிய ஒளியில் காணப்படுவதாகும். 6 அணுவானது வானை நோக்கி செல்வதை ஒருவன் தெளிவாக காணலாம். இந்த மாதிரி சூரிய கதிர்கள் மூலமா நம்ம இந்த இயக்கத்தை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்படுது. பொருளுரை. எம் மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அணுவானது கண்களுக்கு புலப்படா கூறு என்றே விளக்கப்படுகிறது. ஆயினும் இது போன்ற 6 அணுக்கள் ஒன்றாக இணையும் பொழுது அவை திரசரேணு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனை நாம் ஜன்னல் திரையின் துளைகளின் வழியே வரும் சூரிய ஒளியில் நன்கு காணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு துகள் மாதிரி நம்ம பார்க்கறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 6 அணுக்களுடைய கூட்டு அது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். திரசரேணு திரிகம் புங்க்தே யக காலக சத்ருடி ஸ்மிருதக சதபாகஸ்து வேதக ஸ்யாத் தைஸ்திரபிஸ்து லவக ஸ்மிருதக. 3 திரசரேணுக்கள் சேர்வதற்கான காலம் திருடி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு 100 திருடிகள் சேர்ந்து ஒரு வேதமாகும். 3 வேதங்கள் ஒரு லவ ஆகும். ஸோ இதுல காலத்தினுடைய பல்வேறு அளவுகள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு காலத்தை பத்தி என்னென்ன அளவுகள் தெரியும்? நமக்கு என்ன அளவு? செகண்ட்ஸ், வினாடி, மினிட், மினிட், ஒன் ஹவர், 1 வீக், வீக்கு, மந்த், வினாடி நொடி சேர்ந்தது ஒரு டெக்கா இயர் அந்த மாதிரி. மாதாஜி 10 இயர் 100 இயர்ஸ் சேர்ந்தது வந்து ஒரு 10 டெக்கா இயர்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வந்து தொழில் காலம், இறந்த காலம், பிறந்த அந்த காலம், இந்த மாதிரியும் தெரியும். ஸோ வினாடிக்கும் குறைவான காலம் நமக்கு பேர் ஏதாவது தெரியுமா? வினாடிக்கும் குறைவான காலத்தை தெரியாது மாதாஜி. நமக்கு அது தெரியாது இல்லையா? மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்னு சொல்றோம்ல மாதாஜி. நானோ செகண்ட்ஸ், மைக்ரோ செகண்ட்ஸ், மேபி நானோ செகண்ட்ஸ். நாழிகைங்கிறதுலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியான நேரம். ஒரு நாழிகை அப்படிங்கிறது வரும் என்பதிலே வரும், நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமான காலம். ஸோ இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க 3 திரேசானுக்கள் சேர்வதற்கான காலம், அதாவது 6 அணுக்கள் சேர்ந்தது ஒரு திரேசா அணு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அந்த 6 அணுக்கள் 3 குரூப்பா இருக்கிறது ஒன்னா சேரக்கூடிய காலம் அப்படிங்கிறது திருடி என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு இங்க வருது. ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு கோபிகா கீதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க கோபியர்கள் அப்படின்னா, பகவானை பார்க்கறதுக்கான அந்த கண்களை பிரம்மா வந்து சரியா படைக்கலையாம். பிரம்மாவுக்கு படைக்க தெரியலையாம். அவர் எதை படைச்சிட்டாராம்? கண்ணுக்கு மேல ஒரு இமையை படைச்சிட்டாராம். அதனால அந்த கண்ணை சிமிட்டுற காலத்துல அவங்களால என்ன பண்ண முடியலையா? கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியலையா? திருட்டியுகாயத்தே பஸ்யதாம் அப்படின்னு சொல்ற. திருடி யுகாயத்தே இங்க வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். திருடி அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி 6 அணுக்களுடைய கூட்டு. அந்த 6 அணுக்கள் 6 அணுக்கள் சேரக்கூடிய அந்த காலம் தான் திருடின்னு பார்க்கணும். ஸோ அந்த ரொம்ப ரொம்ப குறைவான அந்த நேரம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கான்? திருடி யுகாயத்தே ஒரு யுகம் மாதிரி இருக்கான் அவங்களுக்கு. அந்த கால அளவு என்னன்னே கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த அளவு மிக குறுகியமான காலம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? யுகம் மாதிரி இருக்கான். அதே மாதிரி இன்னொரு வார்த்தையும் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. லவ அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? 3 திரேசானுக்கள் சேர்வதற்கு காலம் திருடி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு 100 திருடிகள் சேர்ந்தது ஒரு வேதமாகும். 3 வேதங்கள் ஒரு லவ ஆகும். ஸோ இந்த லவ இதுக்கு யாருக்காவது அந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय. லவ மாத்திர சாது சங்க சர்வ சித்தி ஹோய். ஸோ லவ மாத்திரம் ஒரு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வினாடிக்கும் குறைவான, இன்னும் நம்ம வினாடிக்கே வரல, வினாடிக்கும் குறைவான காலம் நமக்கு ஒரு பக்தர்களுடைய தூய பக்தருடைய சங்கம் கிடைச்சது அப்படின்னா சர்வ சித்தி ஹோய், நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய எல்லாமே வந்து பூரணமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ அந்த ஒரு வினாடி எப்படி பிரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சித்ரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். பொருளுரை தந்த தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஒரு வினாடியானது 1678.5 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டால் அதில் வரும் ஒரு பகுதி திருடியின் அளவாகும். இதுவே 18 அணுக்கூறுகள் இணைவதற்கான காலமாகும். இவ்வாறு பல்வேறு வடிவங்களை பெறும் அணுக்களின் இயல்பானது லௌகீக காலத்தின் கணக்கினை உண்டாக்குகிறது. சூரியனானது அனைத்து வித்தியாசமான காலங்களின் கணக்கீட்டிற்கும் மையமாக திகழ்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மாதிரி இவ்வளவு துல்லியமான அறிவியல் எங்க இருக்கு? நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. மாதாஜி சொன்னாங்க நானோ செகண்ட் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப அப்படியே உண்மை மாதிரி தெரியுது. ஆனா அதை விட துல்லியமான கணக்கீடு எங்க இருக்கு? நமக்கு பாகவதத்துல இருக்கு. ஸோ பாகவதத்துல இல்லாத அறிவே கிடையாது. எல்லா விதமான அறிவியலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. இதே 3வது ஸ்கந்தத்துல கடைசி அத்தியாயங்கள்ல நம்ம வந்து ஒரு குழந்தை எப்படி உருவாகுது வயத்துல,
அதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு மாதத்துல எப்படி இருக்கும், நாட்கணக்குல கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு. 10வது நாள் என்ன இருக்கும், 15 நாள் என்ன இருக்கும், இதெல்லாம் கபிலர் வந்து சொல்றார். ஏன்னா பகவான் தான் படைச்சிருக்கார். எப்படி வந்து ஒரு செல்போன் கம்பெனிக்காரங்க வந்து அந்த செல்போன்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க புக்லெட்டா போடுறாங்களோ, அந்த மாதிரி பகவான் படைச்ச இந்த உலகம் எப்படி அப்படிங்கறத பகவானே சொல்றார். ஸோ அதுல எந்த தவறும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ விஞ்ஞானத்துல 1000 குளறுபடி இருக்கு, 1000 தவறுகள் இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய வேத சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறதுல எந்த தவறும் கிடையாது. நிமேஷஸ்திரிலோ த்ரிலவோ ஞேய ஆம்நாதஸ்தே த்ரயகஷணக ஷணான் பஞ்சவிதுகு காஷ்டாம் லகுதா தச பஞ்சச. 3 லவங்களின் கால அளவானது ஒரு நிமேஷம் ஆகும். 3 நிமேஷங்கள் இணைந்து வரும் கால அளவு ஒரு க்ஷணம் ஆகும். 5 க்ஷணங்கள் இணைந்து ஒரு காஷ்டா ஆகிறது. 15 காஷ்டாக்கள் சேர்ந்தால் அது ஒரு லகுவாகும். ஸோ எவ்வளவு ஒரு மைக்ரோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை பார்க்கலாம். உமாதேவி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. பிரபுபாதருக்கு ஜெய். கணக்கிட்டு பார்த்தால் ஒரு லகு என்பது 2 நிமிடங்களுக்கு இணையானது என்று தெரிகிறது. வேத ஞானத்தின் அடிப்படையிலான அணுவின் கால கணக்கினை மேற்கூறியவாறு புரிந்து கொள்வதன் மூலமே இன்றைய காலத்திற்கு மாற்றி கணக்கிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம், இதை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். லகுனி வை சமாம்நாதா தச தச பஞ்சச நாடிகா தேத்வே முகூர்த்தக பிரஹர ஷட்யாமக சப்தபானுர்ணாம். ஸோ இதுல மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்தான் இருக்கு. கலாவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். 15 லகுக்கள் சேர்ந்து ஒரு நாடிகையை உருவாக்குகின்றன. இந்நாடிகையானது தண்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 2 தண்டங்கள் சேர்ந்து ஒரு முகூர்த்தமாகும். 6 அல்லது 7 தண்டங்கள் சேர்ந்து மனிதர்கள் கணக்கிடும் ஒரு பகல் அல்லது ஒரு இரவில் 4ல் ஒரு பகுதியினை உருவாக்குகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. பொதுவா ஒரு முகூர்த்தம் அப்படிங்கிறது 40-45 நிமிஷங்கள் தான் ஒரு முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இன்னைக்கு வந்து அந்த முகூர்த்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்ன ஆயிடுச்சு? அவர்ஸ். நல்ல நேரம்னு ஆயிடுச்சாங்க மாதாஜி. நல்ல நேரம்னு ஆயிடுச்சுங்க மாதாஜி. அப்படியா? ஆமா. முகூர்த்த நேரம், கல்யாண நேரம், முகூர்த்த நேரம், அது மட்டும்தான் முகூர்த்தம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். முகூர்த்தம் அப்படின்னா அது காலத்தினுடைய ஒரு அளவு. அதுல வந்து இந்த முகூர்த்தம் அந்த முகூர்த்தம் அப்படின்னு இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ முகூர்த்தம் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரிதான் சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் எல்லாம், நம்ம பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே அது அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு இடத்த பிடிச்சுக்கிட்டு அந்த அப்படின்னா அதான் அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஸோ பொதுவா இப்போ வந்து கர்மா அப்படின்னா ஏதோ ஒரு துன்பம் வந்தா அது என்ன சொல்லுவோம், உங்க கர்மா. கர்மான்னு ஒரு செயல், கர்மாங்கிறது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை, அது செயல். அது செயலாக்கு வந்து கர்மான்னு சொல்றோம். ஆனா இன்னைக்கு கஷ்டத்தை தான் வந்து என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க, கர்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி யாராவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த காரியங்கள் செய்யறவங்கள கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த கர்த்தா அப்படின்னா செயலை செய்யக்கூடியவர் கர்த்தா. எந்த செயலை செய்தாலும் அவர் கர்த்தா தான். அந்த இறுதிச் சடங்கு செய்யக்கூடியவர் கர்த்தா கிடையாது. எந்த காரியத்தை செய்யறவங்க அவர் வந்து கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். நிறைய வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஆக்சுவலா பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து இந்தியாவை ஆட்சி பண்ண வந்த போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இது ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கே இந்த நாட்டை வந்து நம்ம பிடிக்கிறது. ஏன்னா இங்க எல்லாரும் ரொம்ப திருப்தியா இருக்காங்க, யாருக்கும் எந்த விதமான ஒரு கிளேஷமும் இல்லை, இங்க ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாரும் ரொம்ப திருப்தியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு என்னடா காரணம் அப்படின்னு பார்த்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சது இவங்களுடைய அந்த கலாச்சாரம், இந்த வேத கலாச்சாரம் இங்க வந்து இவ்வளோ ஆழமா இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, அதை வேற இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த வேத கலாச்சாரத்தை சிதைச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா இந்த நாட்டை வந்து நம்ம அடிமையாக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சமஸ்கிருத வார்த்தைகளா இருக்கும். இன்னைக்கும் நம்மளை விட அதிகமான சமஸ்கிருதத்தை யார் பயன்படுத்துறா அப்படின்னா கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ ஞானஸ்தானம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம், ஞானஸ்தானம்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன, அது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. ஜபம், முக்கியமாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற வார்த்தை ஜபம். பரலோகம்,
இந்த வார்த்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பரலோகத்தில் இருக்கிற பரமபிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாம் நிறைய சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை அவங்க பயன்படுத்தினாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த காலத்துல சமஸ்கிருதம் மக்களுடைய அந்த இயல்பான ஒரு மொழியா இருந்தது. ஸோ அதனால அவங்க அதை பயன்படுத்தி அந்த பைபிளை வந்து அதில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னி வரைக்கும் அவங்க வந்து அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒழிக வாழ்கன்னு கோஷம் போட்டுக்கிட்டே நம்ம வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம். ஸோ அதனால நிறைய வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கு. நம்ம மொழியில தமிழ்ல வந்து அத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கு. ஆனா அதனுடைய அர்த்தம் வந்து நம்ம வேற வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் இந்த முகூர்த்தம் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை. அதே மாதிரி இந்த நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு. இப்ப இங்க இதுலயே பாத்தீங்கன்னா நிமேஷங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வருது, 3 நிமேஷங்கள் அப்படின்னு வருது. ஸோ நம்ம நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த நிமிஷம் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் நமக்கு சமஸ்கிருத வார்த்தை தான். நெக்ஸ்ட் போலாம். द्वादशार्थ फलोन्मानां चतुर्भिः चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैः कृतचित्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्. ஒரு நாடிகை அல்லது ஒரு தண்டத்தினை அளப்பதற்கான பானையானது 6 ஃபலம் 14 அவுன்ஸ் எடையில் தாமிரத்தினால் செய்யப்படுதல் வேண்டும். அப்பானையினுள் 4 மாஷ எடையும் 4 விரற்கடை 4 அங்குல நீளமும் கொண்ட ஒரு தங்க கம்பியை இணைத்து துளையிடுதல் வேண்டும். இப்பானையினை நீரில் அமிழ்த்தும் போது பானையின் நீர் நிரம்பி வழிவதற்கு முன் ஆகக்கூடிய நேரமே தண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ அந்த நாள்ல எப்படி காலத்தை கணக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான அளவுகள், இந்த மாதிரியான முறைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கா இருக்கும். இதுல கொஞ்சம் தவறு ஏற்பட்டாலும் அந்த காலம் அப்படிங்கிறது மாற்றம் ஏற்படும். இன்னைக்கு நம்ம ஈஸியா டிஜிட்டல் கிளாக் வச்சுக்கிறோம், அந்த கிளாக் வச்சுக்கிறோம், இந்த கிளாக் வச்சுக்கிறோம், அந்த மாதிரி பண்றோம். பட் அந்த நாள்லயே எப்படி இருந்திருக்காங்க, முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது ஆன்மீக வாழ்க்கையில எப்பவுமே நாகரீகமான ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்திருக்காங்க. கற்கால வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது. இப்ப நம்ம ஒரு விதமா கணக்கிடுறோம், பட் அந்த நாள்ல வந்து அவ்வளவு துல்லியமா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி கணக்கீடுகளை செய்திருக்காங்க. பொருள் ஹேமலதா மதிச்சு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இங்கு அழைக்கின்ற தாமிர பானையின் துளையானது 4 மாஷ எடையும் 4 அங்குல நீளமும் உடைய கம்பியின் கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதுவே அத்துளையின் குறுக்கு விட்டத்தினை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இப்பானை நீரினுள் அமிழும் பொழுது நீர் நிரம்பி வழிவதற்கு ஆகின்ற நேரமே தண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு கண்ணாடி குவளையினுள் மணலை நிரப்பி நேரத்தை கணக்கிடுவது போல் ஒரு தண்டத்தின் கால அளவை அளக்கும் மற்றொரு முறையாகும். இதிலிருந்து வேத நாகரிக காலத்தில் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயர் கணித இயல் போன்றவற்றில் அறிவுக்கு பஞ்சமில்லை என்று தெரிகிறது. அளவு முறையானது எத்தனை எளிதில் செய்ய முடியுமோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் பல்வேறு வழிகளில் அப்பொழுது கணக்கிடப்பட்டன. ஜெய் கிருஷ்ணா. எல்லா ஞானமும் எதுல இருக்கு, வேதங்கள்ல இருக்கு. அதனாலதான் வானவியல் சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்ல ஒரு பகுதி. இந்த வானவியல் சாஸ்திரத்துல யார் வந்து நல்ல பாண்டித்யம் இருக்காங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், இதெல்லாம் ரொம்ப துல்லியமா வந்து கணக்கிட்டு சொல்ல முடியும். ஆக்சுவலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரார் வந்து அவருடைய 7வது வயசுலயே அவர் வந்து சூரிய சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற அந்த கிரந்தத்தை வந்து மொழிபெயர்த்தார். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அந்த வானசாஸ்திரத்துல அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய திறமை இருந்தது. ஆனா அதை வச்சு அவர் என்ன பண்ணல, சம்பாதிக்கல. ஜோசியை பார்த்து நம்ம சம்பாரிச்சு பெரிய கோடீஸ்வரன் எல்லாம் நினைக்கல. அவர் தூக்கி போட்டார். அது இது பிரயோஜனமே கிடையாது. நாம என்ன பார்த்தாலும் சரி, என்ன செஞ்சாலும் சரி, பகவானுடைய பக்தி இல்லை அப்படின்னாக்க அந்த வாழ்க்கை என்னதான் விரயம்தான். நம்ம என்னத்தான் கோள்கள், நான் நிறைய பிரச்சாரத்துல அதை சொல்றது உண்டு. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் போய் பரிகாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த கிரகங்கள் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. இன்னைக்கு ராகு இங்க இருப்பார், கேது அங்க இருப்பார், சனி இங்க இருப்பார், ஒவ்வொரு கிரகங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா எல்லா கிரகங்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பகவானை சரணடைஞ்சோம் அப்படின்னா அப்போ எல்லா கிரகங்களும் நமக்கு நல்ல கிரகங்கள் தான். ஸோ நம்ம என்ன அனுபவிக்கணுமோ, நமக்கு என்ன நம்மளுடைய பூர்வ செயல்களுடைய பலனை நாம எப்படி அனுபவிக்கணுமோ அதை காலத்துக்கும் நேரத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி அந்த கிரகங்கள் நமக்கு கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா எல்லாத்தையும் நம்ம யாரை தான் சரணடையணும், பகவானை தான் சரணடையணும். ஸோ அதனால
எல்லா வேத ஞானத்துல இல்லாத விஷயமே கிடையாது, எல்லாமே இருக்கு. யாமாச்சத்வாரோ மர்த்தியானாம் அஹனி உபே பக்ஷக பஞ்சதசனான் தசஹானி சுக்லக கிருஷ்ணஸ்ச மானத. 4 பிரஹரஸ்கள் உள்ளதாக கணக்கிடப்படுகின்றன. இதனை யாமம் என்றும் அழைத்தனர். இது மனிதர்களுக்கான பகலில் 4ம் இரவில் 4ம் ஆகும். இது போன்று 15 பகலும் 15 இரவும் சேர்ந்து 2 வார காலம் ஆகும். இவ்வாறு ஒரு மாதத்தில் 2 வார காலங்கள் வெண்மை என்றும் சுக்ல கருமை என்றும் கிருஷ்ண இருக்கின்றன. ஸோ அதனாலதான் இந்த ஏகாதசி சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி அப்படின்னும் கிருஷ்ணபக்ஷ ஏகாதசி அப்படின்னும் சொல்லப்படுது இல்லையா. அந்த ஏகாதசிக்கு 2 பேர் இருக்கு. சுக்லபட்சத்துல வரக்கூடியது சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி, கிருஷ்ணபக்ஷத்துல வரக்கூடியது கிருஷ்ணபக்ஷ ஏகாதசி. ஸோ அப்போ அமாவாசை பௌர்ணமி இதை பொறுத்து நமக்கு ஏகாதசிகளுடைய பேர் அந்த மாதிரி வருது. தயோஹு சமுச்சயோ மாசக பித்ருநாம் தத் அகர்நிஷம் தௌதாவ் ருத்துஹு ஷட் அயனம் தக்ஷிணம் சோத்தரம் திவி. எம் சாந்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஏன் லேட் பண்றீங்க? ஓகே, சத்யா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இவ்வாறு 2 வாரங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மாதம் ஆகும். இம்மாதம் பித்ருலோகத்தில் ஒரு முழு பகலும் ஒரு முழு இரவும் கொண்டதாகும். இது போன்ற 2 மாதங்கள் கொண்டது ஒரு ருது அல்லது பருவமாகும். சூரியன் தெற்கிலிருந்து வடக்கிற்கு பயணம் செய்யும் காலம் 6 மாதங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஒரு விஞ்ஞான உண்மை, அதாவது நம்மளுடைய சாஸ்திர உண்மை. இப்போ பொதுவா சூரியன் கிழக்குல உதிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சூரிய உதயமானது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். கிழக்குல மட்டும்தான் சூரியன் உதிக்கிறது கிடையாது. சூரியன் பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். அவர் எப்பவுமே கிழக்கு திசையில உதிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அது உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து நம்ம முக்கியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்க, நம்மளுடைய ஒரு மாதம் பித்ருலோகத்துல என்னது? ஒரு நாள் மாதாஜி. ஒரு நாள். அமாவாசை நம்ம தர்ப்பணம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அப்ப என்ன அர்த்தம் ஆகுது? அவங்களுக்கு டெய்லி நம்ம வெரி குட். அவங்களுக்கு நம்ம டெய்லி என்ன கொடுக்குறோம்? அவங்களுக்கு வேண்டிய உணவை நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அதனாலதான் இதெல்லாம் சயின்டிபிக்கா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அமாவாசை சாப்பிடக்கூடாதா? அமாவாசை இன்னைக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட்டா என்ன ஆயிடும்? நான் சாப்பிடுவேன், என்ன பெரிய இதுவா அப்படின்னு பேசுறவங்களா இருக்காங்க. அமாவாசை நம்ப மாட்டேன், பௌர்ணமி நம்ப மாட்டேன், ஒண்ணு நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இதெல்லாம் ரொம்ப சயின்டிபிக்கா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். எதுக்காக அந்த மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இதை விலக்கி சொல்லலையே தவிர, இந்த மாதிரி நீ ஒரு மாசம் அப்படிங்கிறது பித்ருலோகத்துல ஒரு நாள் அப்படின்னு நமக்கு யாரும் விலக்கி சொல்லலையே தவிர, இந்த முறைகள் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க? ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி வச்சிருக்காங்க. நான் எதையுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், எதையுமே நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னா நஷ்டம் நமக்கு தான். ஸோ அதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க, எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி, பித்திருக்களுக்கு பண்றதா இருந்தாலும் சரி, எந்த பண்றதா இருந்தாலும் சரி, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அதை மற்றவங்களுக்கு பிரசாதமா நம்ம கொடுக்கணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அயனே சாகனி பிராகூர் வத்சரோ துவாதச ஸ்மிருதக சம்வத்சர சதம் நிருணாம் பரமாயுர் நிரூபிதம். பிரேமபிரதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பொருளுரை விளங்கி திராச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இவ்வாறு சூரியனின் உத்தராயணம் மற்றும் தட்சிணாயனம் என்றும் 2ம் சேர்ந்து தேவர்களுக்கு ஓர் இரவும் ஒரு பகலும் ஆகும். இதுவே மனிதர்களுக்கு ஒரு வருடம் ஆகும். மனிதர்களுக்கு ஆயுட்காலம் 100 வருடங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்மளுடைய ஒரு வருடம் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவர்களுக்கு அது என்னது? ஒரு நாள், ஒரு பகல், ஒரு இரவு. ஏன்னா நம்மளுடைய 6 மாதம் அவங்களுக்கு ஒரு பகல், 6 மாதம் அவங்களுக்கு ஒரு இரவு. ஸோ
ஒரு லோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க காலத்தின் அளவானது மாறுபடுது. மேல போக 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 காலம் என்ன ஆகுது? அதிகமாகுது. பித்ருலோகத்தை இப்ப தேவர்களுடைய உலகம் சொர்க்கலோகம் இருக்கு. சொர்க்கலோகத்துல நம்மளுடைய ஒரு வருடம் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுது? ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதே நம்ம கீழே போக போக நரகலோகங்களுக்கு போக போக காலத்தின் அளவு குறையுது. காலத்தின் அளவு நமக்கு குறையுது. பகவான் பாருங்க எப்படி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்காரு பாருங்க. இப்போ புண்ணிய காரியம் செய்தா எங்க போலாம்? புண்ணிய செயல்கள் செய்தா மேல் உலகம்னா எங்க போலாம்? புண்ணிய காரியம் சொர்க்கத்துக்கு போலாம். அப்போ இந்த கால கணக்கு அப்படின்னு பாருங்க. இப்போ ஒரு புண்ணிய காரியம் செய்து ஒருத்தர் சொர்க்கலோகத்துக்கு போறார். அப்போ அப்படின்னா அங்க அவர் நம்ம இந்த உலக கணக்குப்படி அவர் ஒரு வருஷம் சொர்க்கலோகத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, அப்போ சொர்க்கலோகத்துல இருக்கக்கூடிய டைம் எப்படி இருக்கும் அவருக்கு? எப்படி இருக்கும்? ஒரு நாள் இனிமையா இருக்கும் மாதாஜி. மாதாஜி ரொம்ப நாள் அங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நாட்கள் என்னாச்சு? மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க மாதாஜி. ரொம்ப நாள் இருக்கிறாங்க. டைம் கால்குலேட் பண்றோம். எப்படி இருப்பாங்க, எந்த மனநிலையில இருப்பாங்கன்னு கேட்கல. டைம் கால்குலேட் பண்றோம். டைம் பத்தி தானே இப்ப படிக்கிறோம். இந்த உலக கணக்குப்படி அவங்க ஒரு வருஷம் சொர்க்கலோகத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்துல அவங்களுடைய நாள் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நாள் இருக்கும்? ஒரு நாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 100 வருஷம் நம்ம இங்க வாழ்றது. ஏன்னா இங்க நம்மளுடைய ஒரு வருஷம் அப்படிங்கிறது சொர்க்கலோகத்துல எவ்வளவு நாள்? ஒரு நாள். இங்க ஒரு வருஷம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அங்க என்னது? ஒரு நாள் தான் போயிருக்கு. அப்போ இங்க ஒரு வருஷம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு நாள் அது சொர்க்கலோகத்துல அனுபவிக்கலாம்னு பாக்கலாம். நம்ம சோ நீண்ட நாட்கள் அவங்க அந்த புண்ணியத்தை அவங்க அனுபவிக்கலாம். அதே நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் பாவம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஒரு வருஷம் அந்த பாவத்தை அனுபவிக்கணும், நரகத்தை போய் அவங்க அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷமா அனுபவிச்சுட்டு வந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி பகவான் கருணையோட இந்த படைப்பை படைச்சிருக்காரு. 365 இயர்ஸ். எஸ், கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. 365 இயர்ஸ். யார் போட்டது? வெரி குட். ஸோ ஏன்னா ஒரு வருஷங்கிறது ஒரு நாள் அப்படின்னா 365 நாள் நமக்கு இங்க அப்படின்னா அங்க 365 வருஷம். நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி 365 வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சொர்க்கலோகத்துல போய் அனுபவிக்கலாம். ஆனா இதே இந்த மாதிரி நல்ல பிள்ளை ஆகிறதுக்கு, நல்ல பேர் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும், கெட்ட பையன்றது உடனே வாங்கிடலாம்னு சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி. அது மேட்ச் பண்ணிக்கலாங்க மாதாஜி. இதை வச்சுக்கலாம்ல மாதாஜி? செட் ஆகும் இல்லையா? இல்லைங்களா? பகவானுடைய கருணையை இங்க நம்ம பார்க்கணும். பகவானுடைய கருணை எப்படி இருக்கு? இந்த 17 14 லோகத்தை எப்படி படைச்சிருக்காரு பகவான்? மேல போக டைம் டியூரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது, கீழே போக போக டைம் டியூரேஷன் குறையுது. நம்மள பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க, நம்மளுடைய பூலோகத்தோட டைமுக்கு பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க, நீங்க இதுலயும் நம்ம பார்க்கலாம். சயின்ஸ்லயும் இதே தான் சொல்றாங்க. மேல போக போக டைம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கறத அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க. பட் அவங்களால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியாது, போக முடியாது. ஸோ இதே அந்த பாதாள லோகங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு டைம் ரொம்ப குறைச்சல். நம்மளுடைய டயத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது டைம் குறைச்சல். ஸோ நரகத்துல அனுபவிக்கிற அந்த துன்பத்தை பகவான் குறைச்சு கொடுக்குறார். ஆனா சொர்க்கத்துல அனுபவிக்கிற அந்த நேரத்தை என்ன பண்றார்? அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறார். இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய லோகத்துல நேரமே கிடையாது, நேரம் செயல்படுறது கிடையாது, காலத்தினுடைய ஆதிக்கம் கிடையாது. காலம் இருக்கு, ஆனா காலத்தினுடைய ஆதிக்கம் அங்க கிடையாது. இது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். கிரஹர்ஷ தாரா சக்கரஸ்த பரமானு ஆதினா சக்கர் சம்வத்சராவசானேன பர்யேதி அனிமிஷோ விபுஹு. பரம்பொருளின் கட்டளை என்னும் நித்திய காலத்தில் நம்மை பாதிக்கும் கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், ஒளிக்கோளங்கள் மற்றும் அணுக்கள் போன்ற இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் தத்தமக்குரிய கோளப்பாதைகளில் சுழல்கின்றன. சோ பரம்பொருளின் கட்டளை அது ரொம்ப முக்கியம். பகவான் பகவத்கீதையில 15வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு இல்லையா,
எல்லாமே என்னுடைய கட்டளைப்படி தான் நடக்குது. நான் தான் எல்லாத்தையும் தாங்கி நிறுத்தி அதை வந்து அதனுடைய பாதைகள்ல சுழல வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பொருளுரை எம் சாந்தி மாதாஜி எஸ் படிங்க. மாதாஜி கேட்கவே இல்லையே. ஓகே, மீனா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஆச்சாரிய சில பிரபுபாதத்துக்கு பிரம்மசகிதியில் சூரியன் பரமபுருஷரின் கண் என்றும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் கோலப்பாதையில் சுற்றி வருகிறது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு சூரியனிலிருந்து அணு வரை அனைத்தும் கலாச்சாரம் அல்லது அலியா காலச்சக்கரம் அல்லது அலியா காலத்தின் கோலப்பாதையின் தாக்கத்துக்கு உட்பட்டவனாகும். இவற்றில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குறித்த காலத்துக்குரிய கோலப்பாதை இருக்கிறது. இதுவே சம்பத்சரமாகும். சம்பத்சரம் ஒரு காலத்தினுடைய ஒரு அந்த அந்த சுற்றுப்பாதையினுடைய பெயர் சம்பத்சரம் அப்படிங்கிறது அந்த சுற்றுப்பாதையினுடைய ஒரு பெயர். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா கிரகங்களும் அதனுடைய சுற்றுப்பாதையில ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில என்ன ஆகுது, சுத்தி வருது. நம்ம மாடர்ன் சயின்ஸ்ல கூட நம்ம இதை பார்க்கலாம். ஸோ சூரியன் சுத்தி வரத்துக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுது, பூமி சுத்தி வரத்துக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகுது, இதெல்லாம் மற்ற கிரகங்கள் சுத்தி வரதுக்கான கால அளவுகள் எப்படி மாறுபடுது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சம்வத்சரக பரிவத்சர விடாவத்சர ஏவச்ச அனுவத்சரோ வத்சரஸ்ச விதுரைவம் பிரபாஷ்யதே. வானமண்டலத்தில் உள்ள சூரியன், சந்திரன், விண்மீன் மற்றும் ஒளிக்கோளங்களுக்கு 5 வெவ்வேறு வகையான பெயர்களுடைய தனித்தனி கோளப்பாதைகள் இருக்கின்றன. அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் சொந்தமான சம்வத்சரங்களும் உள்ளன. ஸோ ஒவ்வொரு பாதைக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு. ஒவ்வொரு கோளங்கள் சுற்றி வர்ற பாதைக்கு ஒவ்வொரு பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பொருளுரை திலகவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம், வானவியல், காலம், தூரம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஸ்லோகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பொருட்கள் அனைத்தும் அக்குறிப்பிட்ட பாடத்தை எடுத்து பயிலும் மாணவர்களுக்கு நிச்சயம் ஆர்வத்தை தூண்டுவதாக இருக்கும். ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரை அத்துறை சம்பந்தப்பட்ட அறிவு நமக்கில்லாததினால் நம்மால் முற்றிலும் அவற்றை விளக்க முடியவில்லை. இதன் உட்பொருள் சுருக்கம் என்னவென்றால், முழுமுதற் கடவுளின் அம்சமாக விளங்கும் காலத்தின் உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டிலேயே இப்பல்வேறு பிரிவுகளும் இருக்கின்றன என்பதே ஆகும். அவரன்றி ஓரணவும் அசையாது. ஆதலினால் நமது சிற்றறிவுக்கு அதிசயமாக தோன்றும் எல்லாமே முழுமுதற் கடவுளின் மந்திரக்கோள் வேலையாகும். காலத்தை பொறுத்தமட்டில் நவீன கடிகாரத்தின் நேரத்தினை ஒப்பிட்டு ஓர் அட்டவணையினை இத்துடன் பணிவன்புடன் இணைத்திருக்கிறோம். ஒரு திருட்டி 8/13,000 வினாடி, ஒரு லகு 2 நிமிடங்கள், ஒரு வேதம் 8/135 வினாடி. இந்த வினாடி வர்றது மட்டும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே படிங்க, அப்பதான் வந்து நமக்கு ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு திருட்டி 8/13,000 வினாடி, ஒரு வேதம் 8/135 வினாடி, ஒரு லவம் 8/45 வினாடி, ஒரு நிமேஷம் 8/15 வினாடி, ஒரு க்ஷணம் 8/5 வினாடி, ஒரு காஷ்டா 8 வினாடி, ஒரு லகு 2 நிமிடங்கள், ஒரு தண்டம் 30 நிமிடங்கள், ஒரு பிரகரம் 3 மணிகள், ஒரு பகல் 12 மணிகள், ஓர் இரவு 12 மணிகள், ஒரு பட்சம் 15 நாட்கள், 2 பட்சங்கள் சேர்ந்து ஒரு மாதமாகும். 12 மாதங்கள் ஒரு வருடமாகும். இதுவே சூரியனின் ஒரு முழு கோளப்பாதையின் காலமாகும். நித்திய காலத்தின் நெறிப்படுத்தும் அளவிற்கு இதுவே வழிமுறையாகும். பிரம்மசம்ஹிதை 5.52 நெறிப்படுத்தும் முறையினை பின்வருமாறு வற்புறுத்தி கூறுகிறது. யக்ஷரேஷ சபிதா சகல கிரகானாம். ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சவிதா சகஸ் ராஜா சமஸ்த சுரமூர்த்திரசேஷ தேஜாஹ. யஸ்யாக்ஞயா பிரமதி சம்பிருத காலசக்ரோ. கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஆதி பகவனும் முழுமுதற் கடவுளுமான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே அவரது கண் என்று கருதப்படும் சூரியன்
சூரியன் கூட நித்திய காலத்தின் கோளப்பாதையில் சுழல்கிறது. சூரியனே கிரகங்கள் அனைத்திற்கும் ராஜாவாக விளங்குகிறது என்பதோடு வெம்மை மற்றும் ஒளி என்னும் அளவிடற்கரிய சக்தி மிக்கதாகவும் விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பேரெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சம்வத்சர, பரிவத்சர, இடாவத்சர, அனுவத்சர, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிரகங்களுடைய கோலப்பாதை அப்படிங்கிறத பிரபுபாத் சொல்றார். பிரபுபாதர் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆச்சாரியார், உலகத்துக்கே வந்து கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்த ஆச்சாரியார். ஆனா தன்னுடைய நிலையை வந்து எப்படி வெளிப்படுத்துறாரு பாருங்க. இந்த துறை சம்பந்தமான அறிவு எனக்கு ரொம்ப பெருசா கிடையாது, அதனால இந்த துறை சம்பந்தமா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இதை என்ன பண்ணலாம், ஆராய்ச்சி படிப்பா எடுத்து நீங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி படிங்க. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் எல்லாமே நடக்குது, அதை நம்ம வந்து தெளிவா இங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு கால்குலேஷனும் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இவ்வளோ அழகா வந்து கால்குலேட் பண்ணி இந்த கால்குலேஷனே நம்ம கொடுத்துருக்காரு. இன்னைக்கு நீங்க அதை வந்து ஏஐட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு நிமிஷத்துல போட்டு கொடுத்துரும். ஆனா அந்த நாள்ல நாம என்ன பண்ணணும், இதை உட்காந்து நம்ம வந்து பண்ணணும். அப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மனசுலேருந்து சொல்றதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு இதுல இருந்து சொல்றதுக்கும் என்ன இருக்கு, வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ ஒரு சுயான ஒரு ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். விஞ்ஞானிகள் என்ன நினைச்சாங்களாம், அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் என்ன நினைச்சாங்களாம், எதுக்கு நம்ம போய் மனிதர்கள் போய் சண்டை போடணும், அவங்க உயிரெல்லாம் எதுக்காக இழக்கணும், நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், எல்லாத்தையும் ரோபோ கண்டுபிடிச்சிடலாம், சண்டை போடுறதுக்கு வீரர்களை ரோபோவை கண்டுபிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சண்டை போடுறதுக்கு அனுப்பி விட்டுறலாம், அவங்க போய் ஃப்ளைட்ல போய் அவங்க குண்டு போடட்டும், அப்போ நமக்கு உயிரிழப்பு கிடையாது இல்லையா, மனித உயிர்கள் நம்ம இழக்க தேவையில்லை அப்படின்னு. அப்போ அது நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. அவங்க வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தபோது அது ரொம்ப, ஏன்னா அதுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு ஒன்றும் கிடையாது, அதுக்கு ஒன்றும் வலிக்காது, அதுக்கு ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது, அது யாரும் கொல்ல முடியாது, அது போய் சண்டை போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ எதிரி நாட்டுக்கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு, வேற மாதிரி டியூன் பண்ணி விட்டான்னா அது என்ன பண்ணும், நம்ம மேல நம்ம மேலே அதுக்கு என்ன கிடையாது, நம்ம நாடு இவங்க நாடுங்கிறதுலாம் கிடையாது, நீ யார் என்ன பண்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து வேலை செய்யும். ஸோ இதுதான் மிஷினுக்கும் மனுஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இதே வந்து ஒரு சோல்ஜர் வந்து எதிரி நாட்டுக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் அப்படின்னா அவன் உயிரை விட்டாலும் விடுவானே தவிர தன்னுடைய நாட்டினுடைய ரகசியத்தை என்ன பண்ண மாட்டான், சொல்ல மாட்டான் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பக்திங்கிறது மனசுலேருந்து வர்றதுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் என்ன இருக்கு, வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து பைஹார்ட் பண்ணி அதை மனசுலேருந்து எடுத்து சொல்றதுக்கும் நம்ம வந்து எதை இப்போ எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீ எதுக்குமே நீ கவலைப்பட வேண்டாம், எனக்கு அதெல்லாம் என்னன்னு கூட தெரியாது, ஆனா வந்து அதை எல்லாரும் இப்போ சொல்றாங்க, பசங்களாம் சொல்றாங்க, ஹோம்ஒர்க் கூட அது பண்ணி கொடுத்துரும், அந்த சம் ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா அது போட்டு கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் அது பண்ணி கொடுத்துருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ அன்னைக்கு குக்கிங் பண்றதுக்காக ஒரு மாதாஜி வந்து என்கிட்ட கேட்டபோது அவங்க அதான் சொன்னாங்க, நான் ஏஐ கிட்ட கேட்டேன் அது அப்படி சொன்னது அப்படின்னு. எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது. 10 பேருக்கு எவ்வளோ அரிசி போட்டு எப்படி குக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஏஐ கேட்டால் அது சொல்லிடுதான், அது என்னென்ன இதெல்லாம் எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னாங்க. இது மனசுலேருந்து சொல்றதுக்கும் நம்ம வந்து அனுபவத்துல இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் என்ன இருக்கு, நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் மறந்து போயிடுவோம், அவ்வளவுதான். திரும்ப ஒரு தடவை அதுக்கிட்ட போய் கேட்போம். ஆனா இது நம்ம டெய்லி பிராக்டிஸ்ல இருந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அது நம்ம சுலபமா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். கண்டுபிடிப்பு ஒரு விதத்துல என்னவா இருக்கு, நன்மையா இருக்கு, ஒரு விதத்துல மக்கள் சோம்பேறி ஆயிட்டு இருக்காங்க. சோ நம்மளுடைய சோம்பேறித்தனத்துக்கு நம்ம அதை என்ன பண்ணக்கூடாது, பயன்படுத்திக்க கூடாது. ஏகஸ்ருஜ்ய சக்திம் உருதோஜ்வஸ் வசயன் ஸ்வசக்த்யா பும்சோ அப்ரமாய திவி தாவதி பூதபேதஹ காலாக்ய குணமயம் கிருதுபிஹி விதன்வம்ஸ் தஸ்மை பலிம் ஹரத வத்சர பஞ்சகாய. மொழிபெயர்ப்பு யார் பாக்கி இருக்கீங்க படிக்கிறதுக்கு? உமா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறீங்களா? இதை எடுத்து வச்சுட்டேன், ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, சாரி. படிக்கிறேன் மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. இது வந்து நான் வெளியில அதனால அப்படி அனுப்புறேன் மாதாஜி.
ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, படிக்கிறதா இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்ல வேற ஆமா எங்கேயாவது மாதாஜி. இருக்கீங்க, இல்ல கிளாஸ்ல நீங்க இல்ல அப்படின்னா தயவு செய்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு போகாதீங்க. சரி மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகுது. ஓகே மாதாஜி, இதுதானே ஆதி பகவனும் முழு முதற் கடவுளுமான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். மாதாஜி அவரது கட்டு மாதாஜி அது கிடையாது மாதாஜி. ஹரே ஓ கிருஷ்ணா மாதாஜி, விதுரரே அந்த ஸ்லோகம் படிங்க. படிச்சு நிறைய கதையெல்லாம் பேசி முடிச்சாச்சு. 15 ஓ ஸ்லோகத்துடைய பொருளுரை படிங்க. சரி சரி மாதாஜி. ஓ மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு, விதுரரே, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஓ விதுரரே, சூரியன் தனது அளவற்ற வெம்மையினாலும் ஒளியினாலும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் புத்துணர்ச்சி தருகிறார். உலகப்பற்றின் மாயையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அவர் உயிர்களின் வாழ்நாள் காலத்தை குறைக்கிறார். மேலும் தேவலோகத்திற்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லும் பாதையினை விரிவுபடுத்தவும் செய்கிறார். அவர் இவ்வாறு தனது கோலப்பாதையில் மிகுந்த விசையுடன் சுழல்கிறார். ஆகையினால் அனைவரும் அவரை 5 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை உரிய வழிபாட்டு பொருட்களுடன் வணங்குவதன் மூலம் தமது மரியாதையினை செலுத்துதல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, பாத்ரூம் அப்படின்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாம இருக்கணும். அது கீழே ஹேண்ட்ஸ் டவுன் பண்ணிட்டு போயிடணும், அவ்வளவுதான். டவுன் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா மாதாஜி. ஏன்னா வீடியோ ஆன் பண்ணாதவங்க இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. யார் இருக்காங்க, யார் பிரசன்ஸ்ல இருக்காங்க, யார் வந்து சும்மா ஜாயின் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு தெரியாது. ஸோ நான் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணவும் முடியல வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதனால படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க பஞ்சகாய அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு ஸ்லோகத்துல. 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சூரியனை வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சூரியனாலதான் நமக்கு எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கிறதுனால. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இல்லாம நம்ம என்ன செய்யணும், நித்தியமும் பகவானை வழிபடுறது மூலமா எல்லா தேவர்கள் எல்லாரையும் நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்திடுறோம். இதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. சூரியனை மட்டும் கிடையாது, எல்லா 33 கோடி தேவர்களையும் பகவானை வழிபடுறது மூலமா நாம திருப்திப்படுத்துறோம். ஓகே, டைம் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த திருட்டி, யுக, லவ இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வச்சு ஸ்லோகங்கள் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்லோகங்களை எடுத்து பார்க்கலாம். என்னென்ன ஸ்லோகங்கள்ல இந்த வார்த்தைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு 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 க்ஷணத்தினுடைய மதிப்பு, நான் அந்த க்ஷணம் தான் நமக்கு தெரியுது. அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த திருட்டி, இந்த லவ, இந்த நேரங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து நினைச்சு கூட பார்க்கறது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி காலத்தை விரயம் பண்ணாம எப்பவுமே நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுல, பகவானுடைய சேவையில இருக்கிறதுல நம்மளை நாம ஈடுபடுத்திக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு பகவானுடைய நாமத்தை எப்பவுமே நாமஸ்மரணம் அதுல இருக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நீங்க டொனேஷன் பண்ணியிருந்தீங்க, ரொம்ப நன்றி. மேலும் யாராவது பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட பண்ணலாம். இந்த மாசம் மட்டும் கிடையாது, நான் ஒரு சின்ன அந்த இது போட்டிருக்கேன். யாராவது நீங்களே அது கமிட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னாக்க, நாம அங்க போய் பேர் கொடுத்து கமிட் பண்ணிக்கிறதுன்னு இல்லாம நீங்களே வந்து மாசம் மாசம் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஏதாவது கமிட் பண்ணிட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம். உங்களுடைய சௌரியம். ஆனா வேற எங்கேயாவது நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமாவே கொடுங்க. அதுல வந்து எந்த மாற்றமும் பண்ணிக்க வேண்டாம், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி நீங்க செய்யலாம். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, இன்னைக்கு காலம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால வஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். தேவனந்தே ஹரி ஹரி போல். Thank you, Mataji. Hare Thank you. Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Sorry Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji.
ஓகே, எண்டு கொடுத்தவரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா.